ایک سردار نے غلطی سے کسی لڑکی کے موبائل پر 100 روپے کا بیلنس بھیج دیا، پھر اسے کال کی کہ میرا 100 روپیہ واپس کرو۔ لڑکی بولی مگر میرے پاس تو صرف 80 روپے کا بیلنس آیا ہے۔ سردار بولا اچھا ٹھہرو، میں 20 روپے کا اور بیلنس بھیجتا ہوں، پھر 100 پورا ہو جائے گا۔ ایک سردار پہلی بار جہاز میں بیٹھا، جیسے ہی جہاز کا اگلا ٹائر اوپر اٹھا تو سردار پائلٹ کو مارنا شروع کر دیا اور بولا میں پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں اور تم ون ویلنگ کر رہے ہو۔ ایک دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا بڑی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو، جوتے نے تو 2 دن ہی نہیں نکالے۔ دکاندار بولا ہوا کیا ہے جناب؟ دیہاتی بولا اٹھا لیا ہے کسی نے مسجد سے۔ ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے اساتذہ ایک جہاز میں سوار ہوئے۔ بعد میں جہاز میں اعلان کیا گیا کہ جہاز کو بنانے والے انہی اساتذہ کے شاگرد ہیں۔ یہ سنتے ہی سارے استاد بھاگ کر جہاز سے نکل گئے، صرف پرنسپل اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس سے پوچھا گیا کہ سب استاد جہاز سے نکل گئے لیکن آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پرنسپل نے جواب دیا مجھے اپنے شاگردوں پر پورا یقین ہے، مجھے پتہ ہے یہ جہاز اڑے گا ہی نہیں۔ لڑکا بولا یہ تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ لڑکی بولی بس کچھ نہیں، ایک لکیر ہے۔ لڑکی بولی اور تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ لڑکا بولا یہ اسی لکیر کا فقیر ہے۔ ایک میراثی بجھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدمی بولا کیا کر رہے ہو؟ میراثی بولا سگریٹ پی رہا ہوں۔ آدمی بولا یہ تو بجھا ہوا ہے۔ میراثی بولا مولا خوش رکھے، سیلنٹ تے لایا ہوا ہے۔ کسی شخص نے ایک تھانے دار دی دعوت کی، وہ مرغ مسلم کھا گیا۔ کھانے کے بعد ایک بوڑھا مرغ سیان میں نظر آیا، اسے دیکھ کر تھانے دار بولا وہ دیکھو یہ مرغ کس شان سے چل رہا ہے۔ میزبان نے جل کر جواب دیا جناب شان کیوں نہ دکھائے، اس کے 2 بیٹے ایک تھانے دار کی خدمت کر چکے ہیں۔ سروے کے دوران ایک صاحب سے پوچھا دیکھیں اگر آپ کی بیگم کو جن چمٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ صاحب بولے میں نے کیا کرنا ہے، غلطی جن کی ہے خود بھگتے گا۔ لوکل بس میں ایک آدمی پورے سفر میں اپنی بیوی کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا بیوی کو ایسے کیوں پکڑا ہے؟ پٹھان غصہ ہو کر بولا بے وقوف، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، اپنی قیمتی سامان کی حفاظت خود کریں۔ جب بزرگ اپنی بات کو اچھے سے ثابت نہیں کر پاتے تب یہی کہتے ہیں پتر اتنی تیری عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے۔ سردار نے بیٹے سے پوچھا کہ 8 ضرب 9 کتنا ہوتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا 78۔ سردار نے بیٹے کو شاباش دی اور انعام میں ایک چاکلیٹ۔ پاس بیٹھا دوست حیرانی سے بولا کہ 8 ضرب 9 کا جواب تو 72 ہوتا ہے اور آپ نے 78 پر ہی انعام دے دیا۔ سردار ہنس کر بولا پہلے نالوں بہت فرق ہے، پہلے تے 99 10 10۔ رپورٹر بولا آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ بیوی بولی زہر کھانے سے۔ رپورٹر بولا لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں؟ بیوی بولی کھا نہیں رہا تھا۔
अंकल बोला बेटा मैट्रिक के रिजल्ट का क्या बना। पप्पू बोला अंकल चाय लेंगे। अंकल बोला अरे नहीं बेटा रिजल्ट का क्या बना। पप्पू बोला कॉफ़ी लेंगे। अंकल बोला अरे रिजल्ट का क्या बना। पप्पू बोला अच्छा अंकल उस दिन आप पिंकी आंटी के साथ कहाँ जा रहे थे। अंकल बोला अच्छा बेटा चाय के साथ बिस्किट भी लाना। चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके फेस एक जैसे होते हैं। जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापस भी आ सकता है। एक हिटलर तकरीर कर रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। हिटलर ने डेस्क पर जोरदार मुक्का मारा और दहाड़ कर बोला मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। एक पंजाबी सिपाही उठकर बोला ते मामा देख के लेनी सीना। रात को शोहर ने आहिस्ता से बीवी की चारपाई पे जाके उसको हिलाया। बीवी बोली काका जागदा पिया है। शोहर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आहिस्ता से बीवी के पास आया। बीवी बोली ना करो जी काका जागदा पिया है। कुछ देर बाद शोहर फिर चुपके से आने लगा तो बच्चा बोला अम्मी फिर आंधा पिया है अब्बा। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा तुम मेरे डॉक्टर के पास जाओ वो बहुत काबिल है। दूसरी औरत ने कहा मुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहली औरत बोली तुम उसके पास जाओ तो सही वो इतना काबिल है कि तुम्हें कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा। फौज के इंटरव्यू में अफसर ने एक तालिब इल्म के गुस्से और जज्बात का टेस्ट लेने के लिए सवाल पूछा अच्छा अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा। अफसर का ख्याल था कि या तो तालिब इल्म लाजवाब होकर सिर्फ मुस्कराएगा या फिर गुस्से में ज़रूर कोई ऊट पटांग जवाब देगा। लेकिन तालिब इल्म ने फ़ौरन जवाब दिया सर हमारे यहाँ वट्टे सट्टे का रिवाज है। बीवी शोहर से बोली जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी। शोहर बोला हाँ बिल्कुल। बीवी बोली लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? शोहर बोला कुछ नहीं। बीवी बोली क्यों नहीं? शोहर बोला ये ऑफर सिर्फ मजलूमों के लिए है। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। यह देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा ओए सारे ही आ गए हो कोई स्टीयरिंग पे भी बैठा है। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी आंखें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा सरदार जी आप अपनी आंखें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और तकीद की थी कि खाली पेट खानी है। फ्लाइट में कैप्टन ऐलान करके बाद में माइक बंद करना भूल गया और अपने साथ वाले पायलट से कहने लगा पहले मैं एक कप कॉफ़ी लूँगा और फिर एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। यह सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने के लिए भागी तो गिर गई। साथ बैठा शीदा बोला खुदा की बंदी आराम से जाओ पहले वो कॉफ़ी पिएगा।